नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर गल्परे आमे शुणिबा अभिनेत्री तमालिनी जहाकु लिखिछंती बीणापाणी महांती। सकाळर पवन देहरे एबे भी गरमर रिक्तता मिसी नाही। बेश आमोददायक मधुर पवन। सबु गछरु पत्र झरी फेरी नुआ कमळिलाणी। लाल नेली मिसी एक अद्भुत रंग। दांड बगीचारे जाति जाति असंख्य फूल। बारी भी बगीचा अछि, सेठी भी फूल फुटे, फल हुए। एते बड़ क्वार्टरटा निशुन, केवल केतेटा गछ आउ केतेटा फूल। रवींद्र कथा कहेना बेसी, कथा कहिबा पई तार निर्दिष्ट समय अछि। बुली जिबा पई, पढ़िबा पई, खाइबा और सोइबा पई मध्य तार निर्दिष्ट टाइम टेबल रहिछि। फूल गछ पाखरे बुली बुली से सबु देखिबा पई मध्य गोटिए समय अछि। ता पूर्वरु भूल रे से फूल आड़कु अनाई आलस्य करी न पारे। रवींद्र जेपरी गोटाए रुटीन जीव, विरस नुहे कि सरस नुहे, से अछि से नाही। से जेपरी काहाकु तार अस्तित्वर भरोसा देई मध्य देई पारेना। से जेमिति एक पद्मपत्र चंचल बिंदु करका। बगीचा बुला सरीबा तार अनेक आगरु उचित थिला। रवींद्र चाली गलानी। तमालिनी घड़ी देखिला। घड़ी रे 9टा बाजिबाकु 15 मिनिट जे बेश समय अछि। प्रतिटी फूल गछर फूल से देखि सारलानी। प्रतिटी फूलरु काकर सुखी गलानी। तेबे कौन पाई से आउ रहिबो बगीचारे? से पछकु फेरिला। सीढ़ी देई उपरकु उठी जिबा कथा तार। सीढ़ी घर पाखरे तळ महलारे आई सासुंक रहिबा घर। केते बयस हेलानी तांकु? तमालिनीर तार खबर रखिनी। बाल पाची झोट हेलानी, आखि को दिसेना, न धरिले चाली पारंतीनी। बगीचा बुली सबुदिन उपरकु उठी गला बेले तमालिनी उठी जाई सेई घरे 10-5 मिनिट। तांकर हाड़ुओ शिरभरा कर्कश पापुली 2-4 थर छुई आसे तमालिनी। मुंड देह हाथ अंडाली से देखती किछि केउठी कमिछि कि बढ़िछि। प्रश्न पचारि उत्तर से खोजती तमालिनी मनर शांति आउ स्वप्नर आधार। तापरे पुणी संध्यारे 5 मिनिट। बास एतिकी तांको साथीरे परिचय संबंध तार। से अली करंतिनी तमालिनी तांको पाखरे भागवत पढ़िबा पई कि जिद करंतिनी तमालिनी तांकर सेवा शुश्रूषा करिबा पई। से जेपरी उदास, नरम आउ शांत। आजि भी अटकिला तमालिनी। भितरे कथाबार्ता करिबार शब्द, रवींद्रर पीसांक कंठस्वर। सकाळु बोधे केतेबेले से आसिछंती तमालिनी जानिनी। आई सासुंक विमर्श कंठ सुबुछि। नाही लो मीना, से भूलिनी, भूली पारिलानी से। सबु बेले तो मुहटी सुखाइछि। माळ आसिले मु भाबिथिली से भूली जीव। ना ना हेलानी। माळ कौन करिबो? करम करम लिखन के करिबो आन? कबाट पाखरे तमालिनी चंचल पादस्थिर होइगला। सेई पुरुणा चिंता सबुरी मनरे, रवींद्र मनरे एबे भी रहिछि। कौन से चिंता? तमालिनी जाने। जेउथि पई रवींद्र मुखर बाक्शक्ति हीन होइछि, जेउथि पई एक विराट क्वार्टर रे निस्तब्धता विराजमान करिछि। 24 घंटारु घंटाए सुधा तमालिनी निजकु सुस्थिर करी रखि पारुनी। दुनिया आखिरे तमालिनी हेय अवांछित अलोड़ा अति नगण्य। समस्ते ताकु हसिला आखिरे देखि तौली पचारुचंती केते प्राण उच्छ्वास से देइछि रवींद्रकु। किंतु केही तो तौली देखुनी तमालिनीर मन केन्द्र रे केते सेई उच्छ्वास प्राणोर्जर भंडार रहिछि। आउ केते ताकु पूर्ण करुछि रवींद्र तार दिन प्रतिदिनर दान आउ ममतारे। समस्ते केवल देखुचंती ताकु केते से देइछि, केते से परिपूर्ण करिछि सबुरी प्राण आउ हृदय। तमालिनीर निथर पाद बरफ परी शीतल होई जाइछि। मीनार कंठ पुरबी परी से जे हेबो ए आशा करिबो आमर वृथा। देखिबाकु जेमिति थिला सेमिति थिला तार चाली चलन, रंग ढंग सबु। आहा के जानिथिला? तमालिनीर उत्कर्ण कर्णयुक्त स्तब्ध होई छिड़ा होइछि। कौन थिला से? कौन थिला से शुणी थांता तमालिनी? केउ गुणरे अभाव पड़िछि से शुणिथिले हुए तो निजकु संभाली नियंता तमालिनी। किंतु केही किछि ताकु न कही एमिति हंतसंत, एमिति जळेई पोड़ेई मारिबे काहींकी? कि अधिकार अछि तांकर? तमालिनीर 5 वर्षर दम, साहस, आत्मप्रचेष्टा समस्त किछि धूलिसात होई जिबा। पाद टळुछि। से सीढ़ी उपरकु उठिला। न उठी जिबाकु बाट काहीं? 2 महला बारंडारे इंग्राजी कागज पढ़ुछि रवींद्र। आर्म चेयर उपरे सोई रहिछि से अलस भावरे। 10 थर तमालिनी सेबाटे गले भी से जानी पारिबनी। कथा पचारिले हुए तो हाँ
ହୁଏତ ନା, ଏତିକି ଛଡ଼ା କିଛି କହିବନି। ମଣିଷଟା ମୂକ ହୋଇଯିବ କି ଆଉ? ତମାଳିନୀ ଭାବିଲା କିଛି ପଚାରିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିବ? ପଚାରିବ କି ଆଉ ପୁରବୀ କିପରି ଥିଲା, କେମିତି ଥିଲା କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ସେମିତି ନିଜକୁ ସଜାଇବି, ଗଢ଼ି ତୋଳିବି ତା'ର ପ୍ରତିଛବିରେ। କହ ରବୀନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ ହେଲେ ତମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ? ତମାଳିନୀ ସେମିତି ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଦୁଃଖିତ ହେବ ନାହିଁ। କହ ରବୀନ୍ଦ୍ର, କହ। କିନ୍ତୁ ତମାଳିନୀର କଣ୍ଠ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ଖୋଲି ନପାରେ। ବାରଣ୍ଡା କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତମାଳିନୀ। ସକାଳର ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ତା'ର ଶରୀର। ଅସଜଟା ପଣତ ଘୁରୁଛି ପବନରେ। ପତଳା ଧୋବ ଫରଫର ଝଟିକା ଦେହ ଦୋହଲୁଛି ସତେକି। ମାଳ, ମାଳା। ରବୀନ୍ଦ୍ରର ବିସ୍ମିତ ଚକିତ କଣ୍ଠ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଆଜି ଡାକୁଛି। ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁନି ସେ ତାହେଲେ? ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? କାହିଁକି ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇଛ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ଉଠି ଆସୁଛି ତା ପାଖକୁ। ଏକ ଅଭିନବ ଘଟଣା ତମାଳିନୀ ପାଖରେ। ମୁହଁ ଦେଖି ବୁଝେ ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଅଥଚ ରବୀନ୍ଦ୍ରର ହାତ ପାପୁଲି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ତମାଳିନୀର ମସୃଣ କୋପଳ ଦେଶରେ ଜ୍ୱରର ମାତ୍ରା କେତେ। ଉତ୍ସୁକ ଆଖି। ପ୍ରହସନ ନାହିଁ ଏଥିରେ କେବେ କେଜାଣି। ହୁଏତ ତମାଳିନୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ପୁରବୀ ଭାବିଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର। ହସିଲା ତମାଳିନୀ। ଭାବିଲା ପଚାରିବ, କିନ୍ତୁ ନା ହେବନି। ପୁରବୀ ରହିଛି ସ୍ମୃତିର ଅତଳରେ। କେବଳ ଶୋଇଲା ରୁମ୍ରେ ତା'ର ଏକ ବନ୍ଧେଇ କରା ଫଟୋ ରହିଛି। ଚମତ୍କାର ସୁନ୍ଦରୀ ପୁରବୀ। କି ଆଖି, କି ନାକ। ସତେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରବୀ ହୁଏତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାନ୍ତା, ଚମତ୍କାର ମାନିଥାନ୍ତା ହୁଏତ। ତମାଳିନୀର ଗୋଲାପ ଅଧର ଥରେ ମାତ୍ର ଥରି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଫୁରଣ ହେଲାନି ସେଥିରୁ କିଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଫେରିଯାଇ ବସିଲାଣି ଆର୍ମଚେୟାର ଉପରେ। ଶରୀରରେ ତାପ ନାହିଁ। ରୋଗର ଜୀବାଣୁରୁ ଅନାକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି ତା'ର ମାଳା। ସେ ପୁଣି ତାକୁ ଚାହିଁ ହସୁଛି। ଆଉ ଭାବିବାର ବା କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ? ଲୁମୁମ୍ବାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ହତ୍ୟା ବିବୃତ୍ତି, ଆଲଜେରିଆରେ ବିକ୍ଷୋଭ, ଆହୁରି କେତେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖବର। ଏସବୁ ତନଖି ନ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ଖବର ବାସି ହୋଇଯିବ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ। ତମାଳିନୀ ତା'ର ଶୋଇଲା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ପୁରବୀର ଚମତ୍କାର ବନ୍ଧେଇ କରା ଫଟୋ। କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଫଟୋଟା ଯେପରି ହସରେ ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ି କହୁଛି, ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି ତମାଳିନୀ, ନିଃଶେଷ କରି ନେଇଯାଇଛି ସବୁ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ରଖିନି। ତୁ କେବଳ ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛୁ। ଶେଷରେ ତୋର ତୃଷ୍ଣାରେ କଣ୍ଠ ଫାଟିଯିବ ସିନା, ଶୋଷ ମରିବନି। ବିଚକ୍ଷଣ ହସ ହସୁଛି ପୁରବୀ। ହସିଲେ ତା'ର ଗାଲରେ ଖେଳେ ଛୋଟ ଭଉଁରୀ। ଚମତ୍କାର ଦିଶୁଥିବ ଏକ ପୁରବୀ। ତମାଳିନୀର ମନ ହେଲା କହନ୍ତା, ପୁରବୀ ତୁ ମୃତ, ତୁ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ବି ମରିଛୁ ପୁରବୀ। ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ କୋଣରେ ରହିଥା ପଛେ କେହି ତୋର ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ମୋର ଘର, ଏ ମୋର ସଂସାର ପୁରବୀ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣୁ ତୁ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ତୋର ନୁହେଁ। ପରକ୍ଷଣରେ ଆପଣାର କଥାରେ, ଆପଣାର ନୀରବ ଗୁଞ୍ଜନରେ ଚମକି ଉଠିଲା ତମାଳିନୀ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସତ ଧିକ୍କାର କରି କହିବାକୁ ତା'ର ମନେ ହେଲା, ତୁ ନିର୍ଲଜ୍ଜୀ, ତୁ ବୃଥାରେ ଅହଙ୍କାର ପୋଷଣ କରି ଚାଲିଛୁ। କିଛି ନ ପାଇ ସବୁ ପାଇବାର ଛଳନା ଅଗ୍ନିରେ ତୁ ନିଜେ ହିଁ ଜଳି ପଡ଼ି ମରିବୁ ତମାଳିନୀ। ତୁ କିଛି ପାଇବୁନି। ନା ନା, ତୁ କିଛି ହିଁ ପାଇବୁନି। ତମାଳିନୀ ଦମ୍ ନେଲା। ଏ ତା'ର ନିଜର ଭାଷା ନୁହେଁ, ନିଜର ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ଏ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ତଳର ତା' ଅପାର ଭାଷା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ କମଳିନୀର ଉପଦେଶ। ମାନି, ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ମାନି? ରବି ତ ପୁରବୀ ପାଇଁ ପାଗଳ। ତୁ ଯାହା ଭାବିଛୁ ତତେ ସେ ମନେ ରଖିଛି ବୋଲି ତୋର ବୃଥା ଧାରଣା ମାନି। ପିଲାଦିନର ରବି ଭାଇ ତୋର ଆଉ ନାହିଁ। ପୁରବୀ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାସ କରି ବସିଛି। ତୋର ଆଶା ଓ ଭରସାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଛି ପୁରବୀ। ସେ ପୁରବୀ ନ ଫେରିଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଜଣେ କେହି ନାହିଁ ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମନରେ ପ୍ରେମର ସ୍ନେହର କବରୀ ଫୁଟାଇବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ ନଷ୍ଟ କରି ତୁ କ'ଣ ପାଇବୁ ମାନି? ଅପା। ତମାଳିନୀର ଆଖିରେ ସେ ନିଦ ଜମି ଉଠିଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ନଦୀର ଉତ୍ସ। ରବୀନ୍ଦ୍ର କମଳିନୀର ଦିଅର। କମଳିନୀ ଜାଣିଥିଲେ ତମାଳିନୀ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ନ କଲେ ତିଳେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର କଲିକତାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସବୁ ମତେ ଆପଣାକୁ ପୁରବୀ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କଥା କମଳିନୀ ଜାଣିଥିଲେ। ପୁରବୀ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗ ସେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କମଳିନୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରବୀ ବଞ୍ଚିଛି କି ଜିଇଁଛି ତାହାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ସଂଯତ ଉତ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କମଳିନୀ ସ୍ନେହର ଭଉଣୀକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତମାଳିନୀକୁ ସେତେବେଳେ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଦର୍ଶବାଦର ଭୌତିକ ଲୀଳା ତା'ର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରଟାକୁ କାବୁ କରି ଦେଇଥିଲା। ତମାଳିନୀର ମନେ ହୋଇଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ପାଇଲେ ଜୀବନ ତା'ର ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। ସେ ମରୁ ବା ବଞ୍ଚୁ, ସେ ଯେ କୌଣସି ମତେ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବ।
ନିଭୃତରେ ମନେ ମନେ ତମାଳିନୀ ସ୍ୱପ୍ନ ରଚିଥିଲା କେମିତି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ପ୍ରାଣର ସକୁଳ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ। ତାପରେ ସୁନାର ସଂସାର ତାର ପୁରବୀର ରାହୁଗ୍ରସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ହସି ଉଠିବ। ଯେଉଁମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଅପମାନରେ ତାକୁ ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ପୁଣି ଦେଖିବେ ତମାଳିନୀର ପ୍ରେମ କିପରି ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ। ବାପା ବୋଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତେ ଆସି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଉପଦେଶ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମାଳାରେ ପୋତି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ତମାଳିନୀ ବୁଝି ନଥିଲା। ମିତ୍ରା ତାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବହୁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ। ମିତ୍ରା ବିବାହ ଦିନ କାନେ କାନେ କହିଥିଲା, ମାନି ତୁ ପାରିବୁନି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୁରବୀକୁ ଭୁଲିନି ମୋଟେ। ମୁଁ ନିଜେ କାନରେ ଶୁଣିଛି ତା ମନରେ ତାର ବିବାହ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିବାହ ସେ କରିବ ତା କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତା ମତରେ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଢେଇ ବିବାଘର। ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା ତମାଳିନୀ। ମିତ୍ରା କଦାପି ତାକୁ ମିଛ କହି ନ ପାରେ। ପାରିବ ତ ସେ ଦାବୀ ପାଖରେ ଦୟାର ହାତ ପତାଇ ସେ ତୋଳି ପାରିବ ତ ବିଷର ଆକଣ୍ଠ ଜ୍ୱାଳା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫେର ସେ ଆପଣାକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇଥିଲା। ସେତେବେଳର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କଥା, ପରିହାସ ଭରା ଚାହାଣୀ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କୌତୁକ ତମାଳିନୀକୁ ମନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋହଲାଇ ଥିଲେ ବି ଉପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ହିମାଳୟ କରି ତାକୁ ଠିଆ କରାଇଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଘରେ ପାଦ ନ ଦେଉଣୁ ଆଈ ଶାଶୁ କାନେ କାନେ କହିଥିଲେ, ମା ଲୋ, ରବିଟା ବାଇଆ, ସବୁ କଥାରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ରହିବୁ। ସେ ତ କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଅନେକ କଥା କହିବେ, ସେ ସବୁ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ ମା। ରବିକୁ ତୋ ଜିମା କରିଦେଇ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଏଣିକି ମରିବି ମା। କହୁ କହୁ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କର ଯେପରି ସେଇ ଶେଷ ଅଶ୍ରୁ। ସମସ୍ତ ବେଦନା ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ସେ ତମାଳିନୀ ଆଖିରେ ଥାପି ଦେଇ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିନୁ ତମାଳିନୀ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସବୁରି କଥା ସତ ହେଲା। ତମାଳିନୀର ସହସ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଚୁରମାର ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ସତକୁ ସତ କଣ୍ଢେଇ ବିବାହ କରିଥିଲା। ପିତ୍ତଳ କଣ୍ଢେଇ। ବାଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଚେପା ହେଉ ନାହିଁ, କି କୁଁ କୁଁ ଅଜର ଆପତ୍ତି କରୁନାହିଁ। ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସହିଯାଇଛି, ଯାଉଛି ଓ ଯିବ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଏ କଥା ତାର ନୁହାଁ ନୁହେଁ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ତାକୁ କହିଥିଲା, ତମାଳିନୀ, ପୁରବୀର କଥା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ। ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାରି ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲା ସେ। ହୁଏତ ମନେ ମନେ ସେ ରାତ୍ରିରେ ପୁରବୀର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ତଥାପି ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲା। ଜାଣିଥିଲ ଯଦି ମୋତେ ବିବାହ କଲ କାହିଁକି? କହିବ ତମେ କାହିଁକି ଏ ଭୁଲ କଲ? ଅପମାନ ଲଜ୍ଜାରୁ ଶିହରି ଉଠିଥିଲା ତମାଳିନୀ। ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଜୀବନଟା ପିଲାଖେଳ ନୁହେଁ। ତୁମର ଏ ଆତ୍ମଭରିତା ପାଇଁ ତମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତମେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାର, ତୁମେ ମୋତେ ନର୍କକୁ ପଠାଇ ପାର। ହେଲେ ତମାଳିନୀ ସେତେବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ତନଖି ଦେଖିଥିଲା ସବୁ ମଖମଲି ଧୋତି ଉପରେ ସଲକା ପଞ୍ଜାବୀ, ଟୋପା ଟୋପା ଝାଳ ମିଶ୍ରିତ ଚନ୍ଦନ କପାଳ ଉପରେ। ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସମସ୍ତ ଘରର ବାତାବରଣ। କିନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ତୁଣ୍ଡରେ ପୁରବୀର କଥା, ପୁରୁଣା କଥାର ଆଭାସ, ସେଇ ପୁରୁଣା ଗନ୍ଧ ପ୍ରତି ବାଉଳା ମମତା। ଅସହ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲା ତମାଳିନୀ। ଶୁଣ ତମାଳିନୀ, ଅଭିନୟ କରି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆସିଛ, ତମକୁ କି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ କହି ରଖିବା ଉଚିତ ମନେ କରେ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତୁମର ଏ ଘରଦ୍ୱାର ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ କିଛି ତମର ତମାଳିନୀ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ପତ୍ନୀତ୍ୱର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ତୁମେ ବାଦ୍ ଦେବ। କେଉଁଦିନ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ କାହା ଆଗରେ ଯେପରି ଏକଥା ପ୍ରକାଶ ନ କର, ତାହେଲେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ତୁମେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ, ହାରିଯିବ ସବୁରି ପାଖରେ। ବୁଝିଲ ତମାଳିନୀ? ତମାଳିନୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ କେତେବେଳେ ଓଢ଼ଣା ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି ସେ ଖିଆଲ କରିନି। ତାର ଚମକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରର କବାଟ ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦରେ। ତମାଳିନୀ ଅନେଇ ଦେଖିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚାଲି ଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କବାଟ ମେଲାଇ। କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ଅନାଇଥିଲା ସେ। ଭାବୁଥିଲା ଡାକିବ କି ପଛରୁ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ତମାଳିନୀର ମନେ ଅଛି, ଦମକାଏ ହାଲୁକା ଶୀତଳ ପବନ ପଶି ଆସିଥିଲା ଘର ଭିତରକୁ। ବାସର ପ୍ରଦୀପଟା ଧପ୍ କରି ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଘନଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ତମାଳିନୀ ସାରା ରାତି କାଠ ପରି ବସି ରହିଥିଲା। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଟୋପାଏ ବି କାନ୍ଦି ପାରି ନଥିଲା। ସେହିଦିନୁ ଠିକ୍ ସେହିଦିନୁ ତମାଳିନୀ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଏଯାଏଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ଏକ ବିଜ୍ଞ ପରିଚାଳିତ ପରି ତା ଅଭିନୟର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛି। ତମାଳିନୀ ଉଠି ବସିଲା। ସକାଳର ଶୀତଳ ରଶ୍ମିରେ ତାର ମାତ୍ରା ଫେଣ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି ବେଶ୍। ଆଜି ରବିବାର। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଫିସ ଯିବନି। ରବିବାରରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଖରାବେଳେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଏକା ଟେବୁଲରେ ବସି ବସି। ସେଇ ଟେବୁଲରେ କେତୋଟି ମିନିଟ୍ ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ ତମାଳିନୀକୁ। ଚାକର ବାକର କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ
ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଥିଲେ ହୁଏତ ତାକୁ ଆଳ କରି ବେଶ୍ ଗପଟା ଜମାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ୍ କେହି ଏ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ଭୟରେ ତମାଳିନୀ ଡାକେ ନାହିଁ। ହୁଏତ କେଉଁ ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସଫଳ ଅଭିନୟ କରି ନ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଗଲାବେଳେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି କହନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର, ତୋତେ କେହି ଆୟତ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ତମାଳିନୀ ଦେବୀ ତୋତେ ଶେଷରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ। କେହି କେହି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ, ସନ୍ତାନ, ଆୟୁଷ କାମନା କରି ତମାଳିନୀର କଅଁଳ ଛନ ଛନ ମଖମଲି ହସ ତଳେ ତାତି ଉଠେ କମାଳିନୀର ମନେ ମନେ। ମନେ ହୁଏ କହିବାକୁ, ଏ ଅଭିଶାପ ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ହେଲେ ସେ ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଅଭିନୟ ହିଁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅନେକ ବାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି ତମାଳିନୀ। ମନେ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବ ପୁରବୀର ଖବର କିଛି। ମନରେ ସମୟ ସମୟ ଅଯଥା କୌତୂହଳ ତାର ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ବାହାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରିବ, ସ୍ୱାମୀର ବିଗତ ପ୍ରେମିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅପର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ତାର ସଂଳାପ ଦେହରେ ନାହିଁ ତ? ବିନା କାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହୁଏତ ଡିରେକ୍ଟର ବିରକ୍ତ ହେବେ। ତମାଳିନୀ ହସେ, ଭାବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିବ। କେତେଥର ବାଁରେଇ ହୋଇ ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରର ଆଖିରେ, ତାର ମୁହଁରେ ଏପରି ଏକ ଛାପିଲା ବେଦନା, କୁହୁଳିଲା କୋହ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହାକି ତମାଳିନୀ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ତାର ଭୟ ହୁଏ। ହୁଏତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ତାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆହୁରି ମର୍ମାହତ ହେବ, ଆହୁରି ବିକ୍ଷତ ହେବ ଯାହାକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି କେବେ ହେଲେ। ତେଣୁ କେତେଥର ଚାପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଫେରି ଆସିଛି। କିମିତି ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରେ ତମାଳିନୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆଖି ମିଶିଗଲେ। ଚାପିନିଏ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ସେ। କେବଳ ନୀରବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଜଳି ଜଳି ସେ ରହେ। କାହାକୁ